دوستای عزیز این سنگی اسیه سنگی این اسیه سنگی باورشم نمیشه این در فرانسه اسیه سنگی گیر کردم این این عزیزای دل کوزه کوزه گیر کردم آب در کوزه و من تشنه لبان میگردم یار در خانه و من گرد جهان میگردم این عزیزای دل کمربند چی؟ بازم سلام و درود دوستای عزیز امیدوارم جور حتما باشین در کجای دنیا هستین ما را میبینین از چینل یوتیوب صدای مهاجر عزیزا امروز با یک برنامه متفاوت در خدمت چیم هستم در پارک آرشیولوژیک یوروپیان هستیم اینه شما تابلویش بخونین عزیزا اینه پارک آرشیولوژیک یوروپیان دوستای عزیز این پارک نصفش در فرانسه هست نصفش در آلمان هست بریم در داخل ببینیم چی گپ و در پارک ببینیم چی گپ قسمت آلمان رو ببینیم قسمت فرانسه رو ببینیم عزیزای دل این قسمت موزه از پارک است این یک پارک قدیمیه یعنی تاور و چپچور و دیگه این وسایل های قدیمیه این سفال است عزیزای دل اینجا دیگه چیزاییه که بسیار در قرنهای قدیم برمیگرده عزیزا اونو قلف کلیه احتمال زیاد اونو قلفشی باشه عزیزای دل دیگه اینایش خودش ما نمیفهمم که نمیفهمم رقمی اخوری هست نگه اینایش چکوش بسیار قدیمی زنگ زده اینجا بود بامیان وری یک مجسمه عزیزا یعنی این سکه ها بسیار از دوران قدیم دوستا دیگه خدا دانه که قرن چنده یعنی انگوشتری ها دیگه اینجا مثل یک دیگ وری چیه نمیفهمم کلا اینجا چیزای تیغایه دیگه این عزیزا باش از بدیش هم تصویر بگیرم اینا فکر کنم وسایل کار بوده دیگه کلا زمان های قرنی بابا کلانا دیگه
دوستای عزیز این سنگی اسیه سنگی، این اسیه سنگی باورشم نمیشه، این در فرانسه اسیه سنگی گیر کردم. این این عزیزای دل کوزه، کوزه گیر کردم. آب در کوزه و من تشنه لبان میگردم، یار در خانه و من گرد جهان میگردم. این عزیزای دل این یک میز سنگی عزیزا، یعنی چیزای سنگی دیگه. حتی قاشقای سنگیه دوستای عزیز، این حتی قاشقای سنگیه باورشون میشه. این یعنی کلیه. این یا دیگه سهل کن دیگه کچی چیزای چه احتمال زیاد کلی باشه. اینا اینا این عزیزای دل، یعنی بس چیزایش که میده شده دوباره هم تو سر دستر کنه. یک قسمت اینجی چیزا که حالیم گیره وردم اینجا شده. این عزیزا نمیفهمی وسایل های بلده جنگ بوده که چی رقم که چی بوده دیگه. یعنی سرامیکای دیگه قرن 14 و 15 میلادی. چی هست نمیفهم، زیاد چیزایی هم دیگه خدا سیک. نایش موره. این عزیزا دیگه این عزیزا تور و شمشیر و مارتول و دیگه این همینج کلی وسایل های کار قدیم هست دیگه. اینایش نمیفهم عزیزا که چیه. همین رقم باریک باریک بالچی. بلکن عزیزا بخیش سایگیده خیره زندگی خوب هیچ چیزاری دوش نگدادی در زندگی خوب. سالار بیا سالار.
در روی سنگ نوشته بچه خونده میتونی سال نوشته روی اون سنگ نوشته سالار اونجا نرو منش نرو امین ازو بچه ممی فهمیده که می چیز خیلی قداس کش مونه قد شوال آه آه دوستای عزیز اینه دیگه ایدیم اینجی پادشاه سوار مش داده یک نفر کلان دیگه باز قدس کش مود داده این زینجی یعنی بلدی امزوی دیگه نه بچه این دوستای عزیز اینجی که چه رقم شار بوده در اینجی در تلویزیون نشان میده دوستا که شار قدیمی که در اینجی بوده ده چه رقم شار بوده ده یعنی بلکه مورا تو فالا اینو دوستای عزیز اینمی دیگه پس یه سنگیه دیگه پس یه سنگی رو میبینین دوستای عزیز نه باز نگین که در فرانسه اسیه سنگینیه
Dans l'environnement, c'est tout l'enjeu. C'est prolonger la durée de vie d'un aliment. Alors ça, c'est vrai pour quasiment toutes les cases. دوستای عزیز این شهر امیال یک خانومی هست که درباره از این اطلاعات میده. پرسان گدومی از 2000 سال پیش این شهر که اون وسایلایش که در داخل موزیم بود ما نشان دادم دیگه اینیال اینمی شهر چی از 2000 سال پیش اینمی شهر. Alors, juste ici, on est chez le voisin. Et à votre avis, on est chez qui? Si on regarde bien toute la maison. Côtier. Vous avez quelque chose avec le tour du côté, hein. La maison, elle commence là, au muret là-bas, et elle finit là-bas. Donc c'est la plus grande maison du quartier. Alors souvent, c'est ce qu'on me dit, effectivement. Je ne connais même pas. Vous connaissez Non, pas? je suis désolée. C'est un plat alsacien qui se fait après la cuisson du pain. Ah, C'est pareil. d'accord. C'est pareil. Très bien. ça c'est four de boulanger c'est ça? C'est ça, four du boulanger. دوستای عزیز اینمی رو میگه کی مال Et پختم داده du coup, vous me disiez justement que d'un côté, il y avait un four où on mettait le pain, un four les pâtisseries, donc il y avait deux températures différentes. Mais comment est-ce qu'à cette époque, on fait pour contrôler la température du feu? Ça c'est très compliqué. Ça fait perdre beaucoup de matières premières tous les jours, ça. Bah, en fait, à l'époque, ils étaient aussi perplexes que vous. Bah, ils s'en savaient rien du tout. Et... et non. En fait, quand on allume un feu et qu'on met le pain dedans, bah, il crame, forcément. Donc, en fait, ils vont... On peut passer vers côté? Oui, vous pouvez passer en dehors du bandeau, effectivement. Du coup, si on met le pain dans le feu, bah, il brûle. Donc en fait, on va attendre que le feu s'éteigne et c'est sur les braises ardentes qu'on va cuire le pain. Et pendant qu'il cuit d'un côté, on va allumer et si on a deux fours, c'est pouvoir faire du pain en continu. Donc on a vu les deux fours. Si on regarde plus loin, le boulanger a une de ses pièces mystérieuses et juste à côté, il a son puits personnel. Évidemment, pour pouvoir faire son pain. 2000 سال et juste پیش. devant, il y a encore une fois une cave devant, sauf que sa cave, elle est aménagée avec cette structure qui sert à quoi à votre avis? یعنی دوستای عزیز این شهری 2000 سال پیش دیگه. Préparer la pâte, vous disiez? Mettre le grain, le vin, évidemment. دوستای عزیز همون مسئله که میگه Alors ici, کسی که effectivement, تاریخ میخوانه monsieur qui avait raison, ça servait à déverser le هم grain, در le گذشته blé. زندگی En fait, on دم passait avec دیالی les charrettes, واقعا on امروز déversait le blé dedans همی et گپ puis hop, بسر on le stockait directement dans la cave, اینجا sans avoir قدم besoin de دیگه faire در یک حالت tout دیگه le قرار میگیره. tour. Voilà, c'est quand même beaucoup plus pratique. Ça permettait de le stocker. Charbon, ouais. Les pieds de maison d'immeuble, il y avait des... اینا رو پوشنده ده که خراب On a rien نشه inventé. از چیز این پوشندهش خب بعدنات ده Est-ce que vous avez une question pour le boulanger? باریشو برف اینا امان باشه از بارین Voir دیگه qu'on les voir, plus on avance et moins on sait de choses. C'est ça, l'archéologie. Et on peut formuler quelques petites hypothèses. Si on regarde au niveau du sol, on a ces briques orangées, ces briques rouges qui sont des indicateurs de feu, de foyer. Et vu la taille de ces feux pour faire cuire de la nourriture, bah c'était pas juste pour une famille, c'est beaucoup trop grand. Sans doute en fait ici c'était une taverne, un restaurant. Peut-être qu'on pouvait même loger, peut-être. Mais en fait on n'en a aucune idée. Donc voilà, des hypothèses. Pour l'instant les termes je ne sais pas ce que c'est. Je m'en avance doucement. Donc voilà, donc encore une fois, plus on va avancer et ça sera de plus en plus flou. On peut passer. Alors la nourriture, که حالت یک رستوران رو داشته ده که غذا برای جمعیت زیادی پخته مگده ده در قسمت. Par exemple, dedans des choses collées, mais sinon la nourriture à même comme ça non. Bah, on peut trouver des ossements aussi. Alors ça, on aura l'occasion d'y revenir effectivement.
on peut passer chez le voisin. Et là, j'aime bien vous poser une petite énigme. Alors juste ici, on peut regarder ce mur et on peut observer quelque chose de surprenant. Qu'est-ce qu'il a ce mur? Mais pourquoi ce mur est tout tordu? Ah, on m'a fait la même blague hier. Alors pourquoi lui et pas un autre? Ah non, non, ils supportaient tous des étages en bois. Et il y a 2000 ans, il était tout droit. Vous n'avez pas d'idée? Alors je répondrai à la fin de la vidéo. Je ménage mon effet. Non, c'est après les termes, ça. Ouais, pardon. Je te dirai après. Excuse-moi, vous êtes mademoiselle? Quoi? Mademoiselle ou madame? Mademoiselle. Mademoiselle, excuse-moi, juste une question. Ça, c'est le mur du maximum de ville ou il n'y a pas de toit en haut? Bah, en fait, les toits, les étages supérieurs étaient en bois. Et du coup, le bois, il finit par pourrir et par Ah disparaître. oui, oui, oui. Ça, c'est le mur du maximum. C'est la base du mur. Ah, ok. Ça, c'est ma sawal. Exactement. Déwol. Donc, si vous voulez bien vous amener par ici, همین دیوال از یک بالتر دیگه نبوده در این سقف نداشته دیگه سقف از این چوبی بوده در این ریخته یعنی دیوال چی بوده و جالبتر از همه یکی 2000 سال پیش یعنی سیمرایی که که یک رقم محکم بوده دیگه این سیمرایش خیلی جالبه و یعنی وسط خاک خالیه اینجا چوب بوده برای سقفش از او خاطر چوبا گندشته این دیوالایش سالم مانده یعنی مثل انزی منطقه وری یعنی چوبش مانده شهر 2000 ساله alors, et là tout de suite on sent la différence de température, on est quand même un peu... Ici, on remarque que c'est quand même une cave qui est un peu plus grande que celle qu'on vient de voir. Et en plus de ça, elle est un petit peu plus décorée. Si on regarde au niveau des murs, on voit qu'il y a un type de décor assez particulier. C'est ce qu'on appelle le tiré au fer. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Le tiré au fer, le concept est assez simple. On va construire notre mur. Alors on prend des pierres, n'importe lesquelles, n'importe quelle taille, et on fait notre mur. Et une fois qu'il est prêt, on va le recouvrir d'enduit ou de chaux et on va tracer les briques. Et comme ça, de loin, on a l'impression que ce sont des pierres taillées, super chères, alors que pas du tout. Et ça, c'est vraiment une technique très typique romaine qui s'utilisait partout. Aussi sur les façades des camps militaires. Notamment, ça donnait l'impression aux ennemis qu'ils étaient subventionnés, qu'ils avaient énormément d'argent, alors que pas du tout. Et si on regarde bien dans cette pièce, le tiré au fer, il s'étend sur les murs et il s'arrête en même temps des deux côtés de la pièce. Pourquoi? Un rite? Si, j'en viens juste après. Alors souvent, c'est ce qu'on dit, pièce de stockage, séparation, c'est ce qu'on dit souvent. Effectivement, c'est lié à cette stèle, il y a un lien. Les deux pierres, c'était... Pourquoi au milieu de cette... C'est justement tout l'enjeu de ma question est là. Pourquoi cette stèle se trouve en plein milieu de la pièce? Pourquoi ça s'arrête pile poil en même temps que le tiré au fer? C'est un jeu la nourriture. Ah, c'est un hôtel. Ah, pas exactement, non. En fait, cette cave, elle démontre un phénomène qui est très récurrent et pourquoi on a tendance à l'oublier. Ici, c'était une ville, on l'a dit, et elle a été habitée pendant 300 voire 400 ans. Donc évidemment, elle a évolué. Et nous, on peut le voir grâce à l'archéologie. Cette cave, en fait,
Avant, elle s'arrêtait au niveau des tirés au fer. Et un jour, ils ont décidé de l'agrandir. Sauf que ils ont eu les yeux un peu plus gros que le ventre et ils ont eu peur que ça s'effondre. Du coup, ils ont mis un poteau pour soutenir le toit et pas que ça tombe. Et ça, c'est vraiment un exemple parfait que j'aime beaucoup montrer pour vous montrer l'évolution de la ville. Pareil, on peut en citer plein d'autres, des petits éléments. Là, vous voyez ce renfoncement, c'était l'ancienne cage d'escalier qu'ils ont décidé de condamner et de la faire descendre là. Ils ont cassé une niche au passage. Voilà, donc c'est des petits indices assez subtils qu'on a dans l'évolution de la ville et qu'on arrive à voir grâce à l'archéologie. Effectivement, ici, cette cave, elle est assez grande et très chic, donc sans doute qu'elle ne servait pas juste de stockage, qu'elle servait également au culte. Notamment à l'époque, les cultes, la religion, c'était quelque chose de très personnel, de familial. Et du coup, on se réunissait en famille, par exemple juste ici, où on pouvait faire des petits repas de famille. Et dans les corniches, juste là, on pouvait mettre des lampes à huile pour pouvoir voir quelque chose, et aussi des petites statues, des petites idoles. Chose qui est importante à noter, qui est assez intéressante, c'est qu'on a retrouvé des statues d'Épona. Épona, c'est une déesse gauloise. Donc, certes, on est devenu romain, mais quand même, on garde le lien avec nos ancêtres. Ce sont des liens qui sont assez minces, mais qu'on arrive à voir grâce à l'archéologie. Est-ce que vous avez des questions sur cette cave? Les toits, c'était après qu'ils ont posé le toit. Alors ça, c'est notre toit. C'est nous qui l'avons mis pour protéger la cave. Ah, ok. Voilà. Alors si c'est tout bon, on va pouvoir remonter. Faites doucement dans les marches. خانه خراب نشنه این چوبا رو مونده این چوبا از 2000 سال پیش واقعا Ouais, on n'est même pas encore arrivé au terme. Moi j'aime bien en fait, voilà. Avec les infos. On ne sait plus, on ne sait pas très bien, on ne peut que formuler des hypothèses. On pense notamment que là c'était plutôt des commerçants, parce qu'il y avait peut-être des entrepôts, enfin, on ne sait pas très bien. Ici la zone a été particulièrement affaiblie à cause de l'agriculture. Le sol il a beaucoup été tourmenté, donc malheureusement ça se ressent dans l'archéologie. Donc voilà, on va tranquillement traverser ces maisons et on va s'avancer vers les thermes. Bien sûr. Épona, je crois que c'est le cheval, hein. Je crois qu'il y a un lien avec les chevaux, effectivement. Exactement, je pourrais plus vous dire. Ah ben, je comprends, parce que je sais qu'il y a Toutatis qui est le dieu de la tribu, de la famille, Cernunnos le dieu de la nature, et Epona, pour moi, c'était vraiment le cheval. Hein. C'était la protectrice des chevaux, vénérée par les Gaulois avant de devenir une divinité romaine. Donc ouais, c'est tout ce qu'on a. Donc vraiment les chevaux, ouais, effectivement. Merci. On va... Ah bah là, tu vois, t'as plein de réseaux ici. Ici, il y a plein de maisons. Là-bas, non. Aucun service. Ah, mais... C'est la partie que tu peux jarter si jamais tu auras l'entour épuré, c'est pas... برو از بخوابای برو مامایم برو Je sais pas. On a tranquillement allongé et on est assez naturellement. Ici, donc derrière moi, je trouve le Coran. Donc, un aménagement typiquement romain. Ça a vu le Coran.
Exactement, c'est ça. Le forum, c'est vraiment la place centrale de la ville. C'est une place ouverte, un lieu de rencontre, de sociabilité, la place politique, économique et sociale de la ville. Exactement. Voilà, c'est magnifique. Et cette place, du coup, elle se trouve pile poil derrière moi. Et elle est vraiment commune à toutes les villes romaines. Et juste à côté de ce forum, le forum il est là, juste à côté on a le bâtiment en bois, qui sont nos fameux thermes. Qu'est-ce que ça nous apprend alors si les thermes sont juste à côté du forum? Tout simplement. Effectivement, c'est tout ce que ça nous apprend. Ça nous apprend l'importance des thermes dans la vie quotidienne des Gallo-Romains. Ils sont tellement importants qu'on va les mettre à côté de la place la plus importante de la ville et en plus de ça, faciliter leur accès. Là, on se trouve à quelques pas des premières habitations. Donc, très pratique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le forum? Non? Alors, on va pouvoir s'avancer. Ouais, c'est ça d'habitude. Voilà. Alors, on veut s'arrêter juste ici. Alors, on a parlé du bâtiment en bois. C'est vraiment là-bas, c'est les thermes. Très bien, pour l'instant, on se questionne pas plus. Et on va vraiment rester sur ces bâtiments en pierre juste devant nous. À votre avis, à quoi pouvaient-ils bien servir ces bâtiments en pierre? À quoi peut servir un bâtiment? Vestiaire. Exactement, ils ont aucun lien avec les thermes. Aucun. Douche. Ah là? Je pense que c'est une douche ou quoi? Non, il n'y a pas de lien avec les thermes. Donc là, vous étiez plutôt proche en disant commerce. Un marché. Des types de commerçants. Ah, Peut-être un peu trop spécifique. pour les vins. Pour les de vin. Ah, le vin. Ouais. Ils pouvaient en vendre, c'est vrai, mais c'est pas leur principale vente. Non, pour préparer du vin. Préparer du vin. Vous disiez? Ah, mais c'est un peu l'idée, c'est un petit peu l'idée. Bah, en fait, le mot que je cherchais, c'est pas bien grave, c'était des restaurants. Tout simplement. Si on regarde au niveau du sol, les briques orangées, bah, en fait, c'est une trace de four. C'est là où on cuisait la nourriture. Et jusque-là, on aurait pu s'arrêter, on aurait pu dire que c'était des maisons. Mais en fait, quand on a fait les fouilles, on a trouvé une quantité astronomique de céramique. Beaucoup trop pour juste une maison. Mais à votre avis, est-ce que cette maison vous semble, ou ce restaurant plutôt, vous semble confortable? Ouais, exactement. C'est assez étroit, c'est assez petit, précisément, parce qu'à l'époque, il y a 2000 ans, on ne mangeait pas à l'intérieur des restaurants, on mangeait dehors. Et pour faciliter tout ça, bah, ils ont mis en place plein de choses. Notamment, on regarde devant, il n'y a pas de pierre. Et ça nous rappelle nos encoches au quartier. Les fameuses encoches dans les murets. C'est la même explication. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a ces trous dans les murs et pourquoi est-ce qu'on a cette absence de pierre? Pour la fumée. Donc, à l'époque, on avait 3 murs? C'est un petit peu frais en hiver. Exactement. La façade était en bois. Notamment, à ces époques-là, on avait des comptoirs en bois. Du coup, on se rendait au comptoir pour prendre sa commande et puis on repartait. C'est un petit peu le même concept qu'au McDo. C'est vraiment la même chose. C'est eux qui ont inventé les fast-food finalement. C'est pareil. Exactement. Et finalement, on faisait ça pour tout. Pour les restaurants, pour le forgeron, pour le bronzier, pour tout le monde. On venait toujours au comptoir. Mais attendre des heures au soleil, c'est agréable pour personne. Donc, ils ont mis en place d'autres petites choses. Juste derrière vous, juste là, au niveau des carrés en pierre, qu'est-ce que c'est? Ils mangent debout des tables. Souvent, on me le dit. On parle de table ou de chaise. Exactement. On va fusionner vos idées, tonnelles et colonnades, et ça nous offre le portique. Donc là, les petits carrés en pierre, en fait, ce sont des bases de poteaux. Donc, il faut vraiment imaginer que le poteau, le pilier, ressortait vraiment de terre et venait soutenir un toit. Donc, toute la rue commerçante qui est là, elle était couverte d'un toit. Et ça ressemblait à ça. Donc, le portique, c'est vraiment un élément qui est typique de l'architecture romaine. On a notre fameux comptoir en bois juste ici, la base du pilier là, et toute la rue couverte. Du coup, on pouvait toujours faire ses courses à l'abri du vent et de la pluie. Donc là, le comptoir en bois. Je te remontrerai après.
Et ce portique, il avait été très pratique pour pouvoir attendre à l'abri, mais aussi pour propager les odeurs de nourriture, de viande, de pain grillé. Ça donnait faim et forcément, les bourses s'allégeaient plus vite. Et là, tous à côté, tous ces bâtiments, en fait, ce sont plein de restaurants qui sont là, les uns à côté des autres, juste à côté des thermes et à côté du forum. Donc vraiment très pratique. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous me parliez de centre commercial, j'étais aussi d'accord, parce que vraiment, c'est ce but-là. C'est de rassembler les gens pour qu'ils viennent acheter, papoter et manger. Et ces restaurants, on les retrouve des deux côtés des thermes. Ils viennent encadrer le bâtiment des deux côtés, pour encore une fois, cette attractivité et les souligner. Est-ce que vous avez des questions sur ces restaurants? Non? Alors, on va pouvoir avancer. Moi, je m'arrête là. Non, je passe pas par là. Ah, parce que vu que t'es au-dessus de la bâche. Ouais. Qui se nomme la palestre. Et maintenant, je compte sur les personnes que j'avais l'heure d'avant pour retrouver ce que c'est. Exactement, le gymnase, où il y a cette fameuse préparation des athlètes. Donc la palestre, c'est vraiment un lieu dédié au sport. Et maintenant, on va regarder sous la bâche. Qu'est-ce qu'il y a sous la bâche? À quoi servait cette structure? Tout simplement, bah oui, c'était une piscine. Donc la palestre ressemblait à ça, tout simplement, une cour extérieure percée d'une piscine où on pouvait pratiquer plein de sports différents. Et à votre avis, il y a 2000 ans, on pratiquait quel type de sport? Pour certaines personnes, c'est plus facile que pour d'autres. Alors, le foot n'existait pas. C'est une invention plus moderne. Mais quel autre sport plus simple on pouvait pratiquer? Course à pied. Et dans la piscine, par exemple, la natation. Très bien, effectivement. Vous pouvez pratiquer plein de choses. Marche rapide, étirement, musculation. On a vu tout à l'heure le pugilat, des petits sports de combat. Après, tout ce qui est les lancers de disques, etc., c'est peut-être un petit peu risqué ici, c'est un peu petit, mais ça se pratiquait beaucoup à cette époque. Donc la palestre, lieu de sport par excellence. Je vous la montre ici parce qu'elle est un peu plus facile d'accès, mais on y reviendra tout à l'heure. Maintenant, on va pouvoir s'avancer vers l'entrée des thermes. En fait, des thermes, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais nous voici enfin à l'entrée des thermes. Mais à quoi sert un therme? Ça sert à quoi? Chauffer l'eau? Des bains dans quel sens? Dans le sens piscine? Exactement. La première fonction des thermes, c'est pour se laver. Ensuite, tout à l'heure, vous me l'aviez dit. Traiter les affaires. Traiter les affaires? Ah, je vois dans quel sens vous voulez dire. Rendez-vous professionnel. Voilà, c'est un lieu de sociabilité. On pouvait parler politique, effectivement. Et il y a une troisième fonction au terme. Exactement, se détendre. Donc ça, c'est les trois grandes fonctions des termes. On vient se laver, se détendre et sociabiliser. Mais pour se laver, on va rester quelques instants sur cette notion-là. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi, on a besoin d'eau. Parce que là, ça va. Donc, il récupérait l'eau dans la rivière qui passait derrière la ville. Il l'a ramenée grâce à des tuyaux en bois. Vous en avez des exemples juste ici. Donc, ce sont de simples troncs d'arbres qu'on a évidés et mis bout à bout. Et maintenant qu'on a ramené l'eau jusqu'ici, il faut bien la chauffer. Parce que l'eau froide de la rivière en hiver, pas terrible. Et pour la chauffer, ils ont le système de chauffage juste là, derrière vous. Comment est-ce qu'il fonctionne, à votre avis? Plancher chauffant, comment? En passant sur le chaud. Et l'eau, on la met où alors? Elle passe dessus. Elle passe au-dessus des petits piliers. Il manque quelque chose. Il manque la partie supérieure. Exactement, vous êtes des véritables experts. Donc là, si on regarde la pièce, on va tout à droite. On voit que le mur en pierre à droite est percé. Donc, on allumait le feu de l'autre côté. La fumée se propage dans la pièce, vient chauffer les pilettes. Donc, c'est les petits tas qu'on a au niveau du sol qui ont deux fonctions. La première, emmagasiner, stocker, propager la chaleur. Et la seconde, si on les a empilés, c'est pour soutenir le niveau de circulation, le sol que vous avez bien trouvé. Effectivement. Et c'est sur ce sol qu'on va poser l'eau. Donc, à l'époque, on ne chauffait pas l'eau, on chauffait toute la pièce. C'est ça la petite nuance. Et on appelle ce système, je l'ai entendu, le système d'Hippocauste, qui est assez typique des thermes et généralement du monde romain. Voilà. Donc là, ce qu'on est en train de regarder, la pièce juste là, c'est les vestiaires. Mais pourquoi est-ce qu'à cette époque, ils avaient des vestiaires chauffés?
de luxe. Différentes températures, des salles après pour se baigner à différentes températures. C'est vrai, mais ça explique pas pourquoi ils ont besoin d'un vestiaire chauffé. Comment est-ce qu'on se rendait au terme? C'est même pas pour les désinfecter, pas spécialement. Bah, juste pour pouvoir les retirer confortablement. Parce qu'on se rendait au terme tout nu. Évidemment. Donc, il faut être quand même assez confortable, surtout en hiver. Donc, ils avaient des vestiaires chauffés. On en trouve deux. Le premier juste là, et le second en symétrique, on verra à la sortie, donc c'est la même chose. Et à l'époque, leurs deux entrées se situent entre les deux vestiaires. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir une reconstitution de l'hypocauste, où là, le plancher sera présent. Donc c'est juste par ici. Excuse-moi, juste une question, mademoiselle. Bien sûr. La chaudière, c'était pour toutes les gens qui habitent là-bas ou on utilise? Non, c'était pour le bâtiment. Pour le bâtiment là? Oui. Les habitants qui là-bas, comment on fait chaudière? Bah, ils allumaient leur propre feu. Ah. بس هذه enemy مركز قرمي فقط بلدي زي باتمان بداتها. Parce qu'on trouve les termes dans chaque ville romaine et gallo-romaine par extension. C'est vraiment des bâtiments qui sont très importants. Mais peu importe leur taille ou leur luxe, ils ont tous en commun un fonctionnement. 3 pièces principales qu'on va détailler tout de suite. Vous pouvez vous retourner vers ce schéma. Juste ici. Donc là, tout à droite, non, tout à gauche, ce sont les vestiaires qu'on vient de voir. Donc on avait allumé un feu pour eux, etc. Et maintenant, on va plutôt s'attarder sur ce côté-là. Ici, c'est la salle de chauffe. Donc c'est là où on allume le feu. Donc forcément, c'est le point le plus chaud des termes. Jusque-là, on est d'accord. Ensuite, la fumée se propage par en dessous, chauffe les pilettes, qui va chauffer le sol posé et l'eau posée sur le sol. Donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir de l'eau chaude. Donc cette pièce qui est juste à côté du feu, elle est comment? Chaude, il n'y avait pas de piège, effectivement. C'est la salle chaude, le caldarium. Ensuite, on voit que les pilettes, elles continuent. La fumée prend un peu plus de temps pour atteindre le milieu. Du coup, c'est la salle. Inspire. Quand on dit un peu moins chaud, tiède. Et le tépidarium, j'ai même eu le mot, c'est fantastique, effectivement. Donc, on a caldarium, tépidarium, et à côté, il n'y a plus de pilettes, c'est plus chauffé, c'est la salle. Frigidarium, la salle froide, exactement. Donc, ces 3 pièces constituent le cœur de tous les termes. Caldarium, tépidarium, frigidarium. J'attire juste votre attention sur le fait que le tépidarium, la salle tiède du milieu, est la seule des 3 pièces qui n'a pas d'eau. On expliquera ça dans un instant. Pour l'heure, je vous donne quelques minutes pour visiter librement les 3 balcons. Ici, vous avez le caldarium, au centre le tépidarium et tout au fond, le frigidarium. Vous pouvez prendre des photos et me poser des questions si nécessaire. En fait, ici, c'était un site de gravière. Donc, c'est pour ça que les données archéologiques sont très parcellaires. Parce qu'en fait, on a beaucoup circulé sur le site avec des grosses machines. Et bah, forcément, on venait récupérer le sable. Donc, dans toute la terre qu'on jetait, qui ne nous intéressait pas, bah, on a trouvé du matériel archéologique. Et c'est Jean Chauve, en fait, qui va vouloir prendre l'initiative d'ouvrir des fouilles archéologiques et qui va fonder ce parc. Donc, ça va vraiment se faire progressivement. Et ici, on va fouiller pendant près de 40 ans. Ah. Oui, mais ça, c'est du côté allemand. Ils n'avaient pas fait le lien avec la ville, effectivement. Et la tombe de la princesse... Non. Ici, non, c'est vraiment Jean Chaude. Hein. La princesse a été trouvée dans les années en 54. En 54. Ici, je sais plus quand les fouilles ont commencé. Je crois que dans les années 70-80. Et c'est vraiment 2 choses différentes. Parce que la tombe de la princesse, elle a fait tellement de bruit parce qu'il y avait cette quantité d'or. Ici, il n'y a pas d'or. On est dans une ville artisanale, une ville populaire. C'est moins tapeur. C'est ça, effectivement. Alors, si vous avez fini de regarder, vous pouvez tranquillement vous installer dans les estrades. Donc voilà, donc c'est vraiment des choses différentes. D'origine, qui symbolise les murs extérieurs. Donc nous, on est complètement dehors. Et on a une vue parfaite sur tout le bâtiment. Juste ici, la salle de chauffe qu'on a vue sur le schéma, qui vient chauffer le caldarium, la salle chaude. Là, on voit les grandes ouvertures pour laisser passer la fumée
et donc chauffer le tépidarium, et tout au fond, le frigidarium, la salle froide. Et on voit qu'elle n'est pas au même niveau que les autres, simplement pour le changement de température. Maintenant qu'on a vu en détail ces 3 pièces, à votre avis, est-ce qu'il y a 2000 ans, à l'époque gallo-romaine, est-ce qu'on les utilisait n'importe comment? Est-ce qu'on les utilisait dans l'ordre qu'on voulait? Non, il y avait un ordre qui était établi. C'est ce qu'on appelle le parcours du baigneur et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va commencer avec la première étape, la plus classique, comme à la piscine. Laquelle? Le vestiaire. Tout simplement, pas de suspense. Mais ensuite que c'est fait, on fonce à la palestre. Qu'est-ce que c'est encore une fois la palestre? Exactement, la cour qui fait du sport. Alors, là, vous êtes un peu en hauteur, vous la voyez un petit peu moins bien, mais elle se trouve juste là, la palestre. Donc, on fonce à la palestre et à l'époque, c'était très important de se nettoyer de l'intérieur. Comment se nettoyer de l'intérieur? En transpirant. Donc, il fallait vraiment transpirer pour être bien propre de l'intérieur. Donc, une fois qu'on avait fait notre séance de sport, qu'on était dégoulinant de sueur et de terre, vous ne pouvez pas se rendre dans les bains communs comme ça. Ça se faisait pas trop. Du coup, on se rendait dans le tépidarium et on utilisait ceci. Alors, souvent, quand je le sors, vous me faites les gros yeux. Donc, ceci est un strigile. On a pu voir quelques exemplaires. Merci. Donc, on a pu en voir quelques exemplaires dans le musée. Souvent, ça fait peur, mais en fait, ça fait pas du tout mal. Est-ce que tu veux bien me tendre ton bras? Et du coup, ça permet juste comme ça de racler. Est-ce que ça fait mal? Non, ça fait pas du tout mal. Et comme ça, on pouvait enlever la sueur, la poussière, et en fait, rentrer dans les bains communs propres. Et on se raclait dans le tépidarium, la salle tiède qui n'a pas d'eau. Une fois que ceci était fait, on allait dans le caldarium, la salle chaude, et là, on se lavait, normalement. Et puis, on pouvait revenir dans le tépidarium, et là, on avait plein d'options. On pouvait se faire notamment épiler. Un peu plus douloureux. Juste ici, vous avez un exemple de pince à épiler qui n'a absolument pas changé en 2000 ans. C'est la même forme, et il y a quelques exemplaires, en fait, dans le musée. Donc, vraiment, c'est la même forme. Ensuite, vous avez le cure-oreille, donc ancêtre du coton-tige, tout simplement. Ça, c'est pour Le cure-oreille. pour l'enlever la poussière dans les oreilles, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ici, vous avez le cure-ongle pour nettoyer sous les ongles. Le cure-ongle. Et juste là, le tout dernier est pareil. Encore une fois, sa forme n'a absolument pas évolué. Le tire-tique. Bah, quand on va se laver tout nu, c'est plus prudent. Le tire-tique. Ils avaient ça déjà. Ils avaient ça déjà. Oui, bien sûr. Donc, dans les termes, on avait d'autres options. On pouvait faire quelque chose d'un peu plus, d'un peu mieux, qui permet de se détendre un petit peu plus. On avait ça, par exemple, une Haribal. On en a vu également quelques exemplaires dans le musée. Donc, c'est un flacon qui est rempli d'huile parfumée. Et là, on voit que c'est tout plat. En fait, c'est pour bien coulisser sur la peau. Et puis après, on pouvait se masser, se détendre. C'était agréable. Voilà, donc ça, c'était vraiment le but, c'était pour les massages, sentir bon. Voilà, une Haribal. Et on a des exemplaires dans le musée avec parfois en terre cuite, un peu plus grande. Tout dépendait des bourses, évidemment. Je présume. Ouais, Ouais. merci. Donc, et ensuite, on avait d'autres options. On pouvait également jouer à des jeux de société. Donc, c'était vraiment un lieu très convivial. Dans les très grands termes, on pouvait faire on pouvait lire, des livres. Donc, il y avait des parties librairie. Et aussi, en fait, on venait au terme pour parler ragot. Surtout. À l'époque, c'était la télé, c'était le journal. On venait se rendre pour l'actu, voir les dernières rumeurs, les dernières infos. Exactement, c'était ça les termes. Donc on y allait principalement pour ça, effectivement. Et une fois qu'on avait terminé, on terminait notre parcours par la salle froide, le frigidarium, pour bien resserrer les pores et en fait maintenir nos bienfaits, tout simplement. Donc ça, c'est le parcours du baigneur dans son ensemble. Mais là, dit comme ça a l'air super. On peut faire du sport, se détendre. Mais qui a accès à tout ça? Qui peut venir? Pardon? Ah. Allez, Jean-Riche, vous êtes tous d'accord? Les citoyens, Les citoyens. Les citoyens, les Jean-Riche, l'aristocratie. Ouais. Et vous dites quoi? Le peuple. Alors ici, vous êtes plutôt
Sauf peut-être les esclaves. Alors très souvent, c'est ce qu'on me dit. On me dit le peuple et on met dehors les esclaves. Et les gens riches, moi je vous explique pourquoi votre théorie c'est pas possible, je suis désolée. Mais généralement les gens riches, en fait, ils ont leur propre bain. Tout simplement. Du coup, ils vont pas se déplacer de chez eux jusqu'au terme pour se laver, alors qu'ils ont une salle de bain. Bah voilà. Du coup, c'était plutôt effectivement réservé au peuple. Mais alors, est-ce qu'on vire les esclaves? Est-ce qu'on les laisse dehors? Alors effectivement, il y avait des esclaves qui s'occupaient du fonctionnement, notamment au feu, et aussi par rapport aux suppléments. Pour les massages, les épilations, ça, il fallait payer un supplément et l'esclave s'en chargeait. Mais alors, est-ce qu'on autorisait leur accès? Ah, c'est pardon? Mhm. Exactement. C'était ouvert aux esclaves parce que c'est ça. Effectivement. Alors vraiment, le but des termes, c'était en fait de lutter contre les maladies. Il fallait rendre l'hygiène accessible à tous, même aux esclaves. C'est pour ça que c'était aussi important d'ouvrir ce bâtiment public. Les enfants aussi. C'est ma dernière question. Pour l'instant, il y en a juste une avant. Donc, si c'était accessible à tout le monde, même aux esclaves, est-ce que l'entrée était payante ou est-ce qu'elle était gratuite? Gratuite. Sauf les soins, suppléments. Ok, d'accord. Alors, très souvent, c'est ce qu'on me dit. Mais je suis navrée, vous avez tort. C'était payant. Mais c'était très peu cher. Très, très peu cher. Si on fait une conversion et qu'on grossit le trait, l'entrée était à peu près à 15 centimes. Ça va. Nos douches à nous coûtent plus cher que 15 centimes. Mais dans tout ça, il faut voir une petite nuance. Effectivement, ça coûtait 15 centimes. Et effectivement, les termes, leur but principal, c'est de brasser la population, d'avoir une population plus égalitaire, parce que quand on se rend au terme, on est nu, on ne porte pas d'apanage de richesse, du coup, on est tous sur le même plan social. Mais, il y a toujours un mais. Imaginons que je suis boulanger. On a vu, j'ai une sacrée maison au quartier. Donc là, je peux me rendre au terme toute la journée. J'ai des esclaves qui travaillent à ma place. Donc moi, il n'y a pas de souci, je prends mon temps, aucun souci. Maintenant, imaginons que je suis l'esclave du boulanger. J'ai 15 centimes. Mon maître me les a donnés. Mais quand est-ce que je vais au terme? Donc je vais devoir négocier avec mes collègues. Et je pourrais y aller 1 heure, 2 heures, grand maximum. Et pas tous les jours. Certainement pas. Moi, je vais finir à la rivière. Donc dans les faits, même si les termes, ça se veut égalitaire, en réalité, les gens riches iront toujours beaucoup plus au terme que les gens pauvres. Ça, c'est une réalité. Il fallait quand même qu'ils aient l'eau chaude pour parler politique. Évidemment. Est-ce que vous avez des questions? Bah si, oui, c'était vraiment dépendant de leur sexe. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Alors on va pouvoir s'avancer. Hop là. La gestion des bains. Et effectivement, une fois que toute la ville, tout le vicus de 2000 à 3000 habitants vient se laver dans les thermes, ben, au bout d'un moment, l'eau, elle est plus très propre. Donc, il faut bien la changer. Ce que vous avez sous les yeux, juste en contrebas, c'est le système d'évacuation des eaux sales. Mais cet endroit, il avait une autre fonction, un peu plus prisée. Exactement. Le lieu de toutes les convoitises, les toilettes. Et vous allez voir, ça vaut le détour. Sur les murs en pierre, on venait rajouter une planche en bois, comme ceci. Vous pouvez vous avancer. Les planches en bois, elles sont percées avec un trou en forme de clé de serrure. Et ça, c'est réfléchi, c'est voulu. C'est pour laisser passer ceci. Qu'est-ce que c'est? Exactement. Ceci est l'ancêtre du papier toilette. Donc, on s'installait comme le monsieur, les 2 jambes bien parallèles à la fente. On passait la brossette entre les jambes, vous pouvez s'essuyer sans se lever. On rinçait, et puis on passait au suivant. Attendez. Donc c'était super hygiénique, comme vous pouvez vous en douter. Et en plus de ça, on pouvait désinfecter cette brossette grâce à de l'huile d'olive. J'espère que vous êtes ravis. Et là, vous pouvez bien voir qu'il n'y a aucune séparation dans les toilettes. C'est vraiment un lieu où on papotait, vivant, aucune gêne. Aucune. Voilà. Ça a l'air d'être une super époque, n'est-ce pas?
Ah, ça existe encore, effectivement. Donc voilà. Si vous n'avez plus de questions, on va pouvoir tranquillement s'avancer vers le forum. C'est bientôt fini. Alors juste ici, on retrouve une allée de restaurant, donc c'est la même que de l'autre côté. Et là, le second vestiaire dont je vous avais parlé au tout début, c'est le vestiaire en symétrie. En vrai, parfois, j'ai déjà این قسمت ها توالید یعنی جوهای بدرفت چی بوده ده دیگه Ah bah c'est bien, c'était en express. Très express. C'est bien. J'espère quand même que c'est complémentaire. Je suis désolée pour ta main. Vraiment, si t'as des trous et tout, n'hésite pas, tu me reposes après. Hein. Alors là, on est sorti des termes, tranquillement, et on a débouché très naturellement sur notre fameux forum du début de la visite. On y est, et là, on peut même constater, en fait, la proximité qu'il y a entre les termes et le forum. Donc le forum, c'est vraiment une place ouverte. Et tout autour, il était ponctué de bâtiments, à but administratif, politique, tout autour. Mais derrière moi, c'est pas un bâtiment. Qu'est-ce que c'est derrière moi? C'est pas un amphithéâtre, c'est un peu petit pour être un amphithéâtre. Non plus. C'est quelque chose qu'on a sur nos places publiques à nous, qu'on aime beaucoup en été. Pas exactement. Quelque chose qu'on apprécie vraiment en été. Qui rafraîchit vraiment. Exactement. C'était une fontaine. Pas facile à discerner, mais juste ici, là, vous avez la reconstitution 3D. Comme ça, c'est beaucoup plus clair. Donc, on avait la fontaine, et effectivement, sur le dessin, en fait, il faut la regarder comme ceci. Donc, il y a l'arrondi du mur qui est là. Et cette fontaine, elle est très symbolique. Elle a vraiment ce rôle symbolique parce que dans notre histoire, les premiers qui ont déplacé les cours d'eau, ce sont les Romains. Avant eux, on se contentait de s'installer aux points les plus propices. Mais eux, ils vont déplacer des cours d'eau, ils vont déplacer des rivières. C'est juste magnifique et même magique pour les Gaulois. C'est vraiment presque un super pouvoir. Et ça, ils vont énormément en jouer. C'est ce qu'on pourrait presque appeler du soft power. Ils vont vraiment faire ce marketing de l'eau où ils vont dire aux Gaulois, regardez, devenez romains, romanisez-vous, parce que c'est beaucoup plus intéressant chez nous. Et c'est pour ça que dans le sud, il y a beaucoup d'aqueducs magnifiques en pierre taillée. Parce qu'en fait, c'était pour les impressionner. Et c'est ce que cette fontaine, elle représente, avec un point d'eau potable accessible à tous. Ah, par contre, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez sortir? Bon, c'est quand même merveilleux. Et cette fontaine, donc, elle symbolise vraiment cette romanisation avec un mode de vie plus simple, plus accessible pour la classe populaire. Et elle répond finalement aux termes qui sont exactement dans la même lignée, avec des douches à 15 centimes. Est-ce que vous avez des questions sur les termes? Non? Si tout est clair, parfait. Je vous propose un tout dernier arrêt, et puis après, je pourrai conclure ma visite. Et ça, c'est vraiment comme je fais. Hein. Ouais. Alors, je crois qu'il fait surtout film. Il a tellement d'expérience. Il fait vraiment comme on lui semble. Comme l'inspi lui. C'est super intéressant, tu veux me dire, Belle, vraiment. Ouais, après, elle m'a dit que c'était bien tous les villes. Hein, comment je fais tout, Ah bah complètement. Oui, Oui, je suis là, spécifique. Ouais, c'est ça. Attends, il n'y a pas le fond. C'est ça. Effectivement. Ravi de quelle structure il s'agit? Alors, effectivement, de manière unanime, tout le monde me répond un puits. Eh bien, vous avez tort. Ce n'est pas un puits. Trop facile. Alors, pour un peu plus de contexte, on se trouve à l'arrière des maisons. Donc, les maisons qu'on a visitées, elles sont là-bas. Et là, on se trouve vraiment dans les jardins. Exactement. Monsieur a trouvé tout de suite. Donc ça, c'est une fosse qui servait de poubelle. Ici, je vous la montre parce que c'est la plus grande.
et sans doute qu'elle a pu servir pour plusieurs maisons. En fait, là-dedans, on jetait les restes alimentaires, les habits troués, les jouets, peu importe. Dès une fois que c'était fini, on jetait tout dedans, et une fois qu'elle était pleine, on la rebouchait et on en ouvrait une autre à côté. C'est pour ça que là, on en a plein. Parce qu'en fait, la ville, elle a vécu pendant 300, 400 ans. Donc nous, tout nous apparaît sur le même niveau. Mais en fait, pas du tout. Elles ont servi les unes après les autres. Et en plus de ça, par-dessus, on avait des structures en bois qui pouvaient servir de latrines. Donc c'était vraiment très pratique. Là, ça va nous suivre, effectivement. Et ce genre de fosses, en fait, elles sont très anciennes. Ce sont pas du tout les Romains qui vont les inventer. C'est même assez vieux. Eux, ils sont un peu plus perfectionnistes, ils ont du temps à perdre. Du coup, ils maçonnaient leurs fosses. C'est la seule différence. Déjà, à l'époque gauloise, on faisait ce genre de fosse. Donc, on construisait un trou, on jetait nos déchets dedans, et puis par-dessus, on rebouchait. Donc là, c'était tout plat, il n'y avait pas de signe distinctif, et du coup, par erreur, on a construit la ville dessus. Et dans ces fosses remplies de matière organique, l'air s'est échappé. Il y a des choses qui se sont dégradées. Et du coup, le sol s'est affaissé. Et il s'est affaissé tellement doucement que la pierre l'a accompagné. Et c'est ce qui explique en fait notre fameux mur tout tordu. Voilà. Donc ça, c'est une preuve très subtile en fait. دوستای عزیز این شهر جانشوب c'est un monsieur c'est ça c'est un monsieur ok merci این آقای جانشوب دفعه اول این شهر را پیدا کرده در 1954 این شهر را کشف کرده دفعه اول دیگه واقعا یک شهری جالب و هیجانیه دیگه دوستای عزیز در سر مرز آلمان و دقیقاً در نقطه صفری آلمان و فرانسه است که بعض قسمت از این شهر که خراب شده امی مربوط آلمان بوده مربوط فرانسه سالم مونده ولی مربوط آلمان کاملا از بین رفته